So today we are going to learn about pseudo noise sequence, that is PN sequence. Screen visible ആണോ? Okay. So pseudo noise, it's nothing but PN sequence. A PN sequence is a periodic binary sequence with a noise like waveform. So PN sequence എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു periodic binary sequence ആണ് and it have a noise like waveform. And PN sequence is usually generated by a feedback shift register. So this PN sequence is generated by a feedback shift register. So a feedback shift register consists of ordinary shift register made up of M flip-flop. So this feedback shift register, it consists of M flip-flop and a logic circuit that are interconnected to form a feedback circuit. So this M flip-flop and a logic circuit, and this M flip-flop and this logic circuit are interconnected to form the feedback circuit. So the PN sequence generator, it consists of a M flip-flop and a logic circuit, and this M flip-flop and logic circuit are interconnected to form the feedback circuit or to form the PN sequence generator. So ഒരു PN sequence എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു binary sequence ആണ്, ഒരു periodic ആയിട്ടുള്ള ഒരു binary sequence ആണ്, and have a noise like waveform. And this PN sequence is usually generated by a feedback shift register or a feedback circuit. And a feedback shift register and this feedback circuit consists of ordinary shift register, and this ordinary shift register is made up of M flip-flop and logic circuit, and that are interconnected to form the feedback circuit. And this feedback shift register is said to be linear when the feedback logic circuit entirely consists of modulo 2 adders. So if the feedback shift register is said to be linear if the logic circuit in this feedback shift circuit consists of modulo 2 adders, then zero state is not permitted. Well, here when modulo 2 adder is used, then zero state is not permitted in this feedback shift register. So the figure shows a PN sequence generator. Here we can see there are M number of flip-flop, that is 1, 2 up to M, and here this M number of flip-flop is connected to a logic circuit. Here we can see the connection. This M flip-flop are connected to a logic circuit, and this logic circuit consists of modulo 2 adders. Here inside the logic circuit we have a modulo 2 adder. And output of the M flip-flop we get the output sequence, which is our PN sequence. And all this M flip-flop are regulated by a clock. The same clock is given to all the M flip-flop. So this is a PN sequence generator. That is, a PN sequence is a periodic binary sequence ആണ്. That is output of this mth flip-flopന്റെ output എന്ന് വരുന്നതാണ് PN sequence. അതൊരു periodic ആയിട്ടുള്ള ഒരു binary sequence ആണ്. That is binary in the sense the sequence-നകത്ത് it consists of either 1 or 0. It can be 1 1 1 0 0 1 like that. The PN sequence will be binary sequence, and it will be periodic, and it will be like a noise like waveform. And this PN sequence is usually generated by a feedback shift register. So here we have a feedback shift register or feedback circuit, and the feedback shift register consists of ordinary shift register made up of M flip-flop and a logic circuit. So here it consists of M flip-flop, that is 1, 2 up to M, and a logic circuit, and these two are interconnected. That is, this M flip-flop and the logic circuit are interconnected to form the feedback circuit or feedback shift register. And the feedback shift register is said to be linear, that is, the circuit is said to be linear when the feedback logic consists of entirely of, or feedback logic is entirely of modulo 2 adders. So if this logic circuit consists of modulo 2 adder, then this feedback, the whole circuit is said to be linear. When modulo 2 adder is used, then zero state is not permitted. That is, that we can see an example. What you mean by zero state is not permitted. So this is the PN generator. Here we can see this all flip-flop are regulated by same clock. So the period of PN sequence produced by linear feedback shift register with M flip-flop is 2 raised to M minus 1. That is maximum
എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസിന് എത്ര ബിറ്റ് വരുന്നെന്നുള്ളത് it depend upon this 2 raised to m minus 1. That is the maximum. That is the period of PN sequence produced by linear feedback shift register. That's period depend upon this 2 raised to m minus 1. So the period of PN sequence produced by this feedback circuit with m flip-flop is 2 raised to m minus 1 maximum. So here if m is equal to 3, then 2 raised to 3 minus 1, that is 7. So this period of the PN sequence will be 7. If period is exactly 2 raised to m minus 1, then the PN sequence is called maximum length sequence. If period, nammal PN sequence in the period nu parna n vechittu nammal denote cheya. If n is exactly equal to 2 raised to m minus 1, then it is called, then the PN sequence is called maximum length sequence or m sequence nu parayum. So ഇതാണ് നമ്മളെ പീരീഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പി എൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പി എൻ സീക്വൻസിന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ 2 raised to m. m എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. സോ 2 raised to m minus 1 ആണ്. 2 raised to 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 raised to 3 minus 1. So 7. So the period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. And if the period is exactly 2 raised to m minus 1 ആണെങ്കിൽ then the PN sequence is called maximum length sequence എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ m sequence എന്ന് പറയും. I hope it's clear. So basically this PN sequence is defined as coded binary sequence, and it have an autocorrelation property also, and this PN sequence is a random noise signal one, and also so it's known as pseudo random noise nu parayum. That is instead of PN, PRN nu parayum. That is pseudo random noise, PRN. And basically നമ്മൾ PN sequence രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പീരിയോഡിക്. Periodic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a sequence of ones and zero which repeat itself exactly with the non period. So നമ്മൾ ones and zeros യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഒരു നോൺ പീരീഡിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ആണ്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം 1000001 അങ്ങനെ ഒരു 7 നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് ആഫ്റ്റർ 7 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ്, എം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്കർ സീക്വൻസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ മെനി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ്, എം സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ആണ്. ആൻഡ് അപ്പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയർലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ in this module we are going to concentrate on this periodic sequence, which is also known as M sequence or maximum length sequence. Perhaps this is about, so this is the introduction of this pseudo noise sequence. So a PN sequence, it's a binary sequence. It's a periodic binary sequence. It can be periodic or aperiodic, but most of the application we are using periodic sequence. So a PN sequence is a periodic binary sequence with a noise-like waveform, and PN sequence is usually generated by a feedback shift register. A feedback shift register consists of ordinary shift register made up of M flip-flop and a logic circuit that are interconnected to form a feedback circuit. A feedback shift register is said to be linear when the feedback logic consists of feedback logic is entirely of modulo 2 adders, and the period of PN sequence produced by a linear feedback shift register with M flip-flop is 2 raised to m minus 1 maximum. If the period is exactly 2 raised to m minus 1, then the PN sequence is called maximum length sequence, that is M sequence. So this is the pseudo noise sequence.
Now we can see an example. Now we can see an example of this, how this PN sequence or output sequence is generated by this PN sequence generator. Here we have a clock, as we have seen in the previous figure. Here we have a clock, which is and here we have flip-flop. Consider we have three flip-flop, that m equal to 3 ആണെന്ന് consider ചെയ്യുക. That's 3 flip-flop ഉണ്ട്. That is S1 and S2, and these 3 flip-flop are regulated by the same clock. And here in the logic circuit we have, so first sequence എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 100 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കേസിൽ S0ന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ 1 തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡർ ആണ്. സോ ഈ മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 0 + 1 ആണെങ്കിൽ 1 ആണ്, 1 + 0 ആണെങ്കിൽ 1 ആണ്, 0 + 1 1. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ 0 അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൈക്ലിക് കോഡ് എല്ലാം 0 ആയിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ PN സീക്വൻസ് എല്ലാം 0 ആയിട്ട് വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കേസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കേസ് 100 ആണ്. എല്ലാ കേസിലും ഇനീഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് S0, S1, S2 ഇനീഷ്യൽ കേസ് 100 ആണുള്ളെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ this 1 will shift to here and this 0 will shift to here. So we can see this 1 is shifting to here and this 0 is shifting to the next position. So നമുക്കിപ്പം ഉള്ളത് എന്താ, ഇവിടെ ഇപ്പം 1 ആണുള്ളത്, ഇവിടെ 0 ആണുള്ളത്. സോ 1 + 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 + 0 is nothing but 1. ആ 1 ആണ് നമ്മൾ S0ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. So we can see അത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡറിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഈ S0ന്റെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ 1 + 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 ആണ്. മൊഡ്യൂളോ 2 ഓപ്പറേഷൻ എന്നല്ല 1 + 0 1 ആണ്. സോ this is given as a feedback which and the value comes to S0 as 1. So here we have 1 1 and 0. This 1 will shift here and this 0 shift here. And next നമ്മൾ പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം on second clock pulse. Here we are shifting here, that is S0 ലുള്ള value S1 ലെത്തും and S1 ലുള്ള value S2 ലെത്തും. So here we have 1 and here also we have 1. So 1 + 1 in the value എന്താ 0 ആണ്. So this 0 1 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാല്യൂ, that is 1 plus this 1 will become 0. And here we can see on third clock pulse ലുള്ള value 0 ആയി. And next നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് പൾസിലുള്ള S0നെ ക്ലിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, S1നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇനി ഹിയർ 0 + 1 അതാണ് നമ്മളെ മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡറിലുള്ള വാല്യൂ. S0ലും S2ലെ വാല്യൂ ആണ് മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ S0ന്റെ വാല്യൂം S2ന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ S0ന്റെ വാല്യൂം S1ന്റെ വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ S1 ആൻഡ് S2 ആണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 100 എന്ന സ്റ്റേറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് S0ലെ S1ലെ വാല്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് 0 ഗെറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ്. സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ S1 ആൻഡ് S2. പിന്നെ ഈ S0ലൊപ്പം വാല്യൂസ് ഇല്ല, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ വേക്കന്റ് ആയി. ആ വരുന്ന വേക്കന്റ് ആയ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഈ S0ന്റെയും S2ന്റെയും മൊഡ്യൂളോ 2 ആഡർ വഴി വരുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 0 + 1 + 0, ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1. സോ ആ 1 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പ്ലസ് S0 + S2 വാല്യൂ 1 + 0 ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ 1. And next shift ചെയ്യും, then 1 + 1 value will be 0. And next again shift ചെയ്യും, 1 + 1 0. And we will add the modulo 2 adder value 1 + 1 0. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ modulo 2 adderലെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരും. 0 + 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, again 0 + 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. സോ നമ്മൾ PN സീക്വൻസ് എന്നാണ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് mth ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 0, അതായത് തേർഡ് S0, S1, S2. Third flip-flopന്റെ values എന്ന് വെച്ചായിരിക്കും. Here we can see it will be first 0, 0, 1, 1,
1 0 1 0. So this will be the output PN sequence. നമ്മൾ PN sequence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ S2ന്റെ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ mth ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ PN sequence നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 0 0 1 1 1 0 1 0. So this will be our PN sequence. So ഇതാണ് നമ്മളെ PN sequence. So നമ്മൾ ജനറേറ്റഡ് PN sequence പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് 2 raised to m minus 1, that is 2 raised to 3, that is 8 minus 1 7. So ജനറേറ്റഡ് സീക്വൻസിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ 7 in numbers are 1 2 3 4 5 6 7. So in total I generated sequence PN sequence പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതും 7 ആണ്, ജനറേറ്റ് ചെയ്ത PN സീക്വൻസിന്റെ പീരീഡും 7 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് or M sequence. And here there's a reason why we are not choosing 0 first. That's all 0 initial condition cyclic chord എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this resulting 0 PN sequence. അതായത് PN sequence 0 ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യും if you are initially assuming 0 initial condition. So ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ എം സീക്വൻസ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് then modulo 2 addition. That is first we are shifting this 1 and 0, and that is first we are shifting this 1 and 0, then adding S0 plus S2, then shifting this 1 and 1 and adding S0 plus S2, and again shifting this 1 and 1 and adding this S0 plus S2, again shifting this 0 and 1, that is we are shifting 0 and 1 and adding this S0 plus S2, that is we get 1 here, and again shifting 1 and 0, that is we shift this 1 and this 0 here, and we are adding S0 plus S2 and hence we get 0 here, and again shifting this 0 and 0 here and adding modulo 2 addition ആണ്, that is 0 and 1, thus we get 1 here. So this is our PN sequence. The output of this mth flip flop, that is the third flip flop, we get our PN sequence, and this will be our PN sequence. Our PN sequence it's 2 raised to 3 minus 1 with period n ആണ്. Since we have 7 bits, 2 raised to 3 minus 1 is equal to 7. This is the PN sequence. Now we will discuss about the properties of this PN sequence. So properties പറയുകയാണെങ്കിൽ first property is known as balance property. You may note down. First property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ balance property ആണ്. So in this balance property, each of the period of maximum length sequence, the number of 1 is greater. So balance property is that in each period of നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദിസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ PN സീക്വൻസ് എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ M സീക്വൻസ് എന്നും പറയും. സോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാൽ in each period of this maximum length sequence, that is in this case here, this is that is in each period of maximum length sequence of PN sequence, which is 0 0 1 1 1 0 1. ഇതാണ് നമ്മളെ മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ 2 raised to 3 minus ആണ് മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ്. ഇതിന് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ കാൽക്കുലേഷൻ 2 raised to m minus 1 ആണ്. അതാണ് മാക്സിമം. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഓൾസോ 7 and our generated PN sequence value also 7. So this is our maximum length sequence. അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ in each period of maximum length sequence the number of 1 is also always greater. Here we can see the number of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 0 0 ആണ്. So number of 1s എന്ന് വെച്ചാൽ always greater ആണ് maximum length sequence. So this is known as balance property. So in balance property, in each period of maximum length sequence, the number of 1 is greater. And next property ആണ് run property എന്ന് പറയും. So this run property
among the run of ones and zeros in each period of maximum length sequence. Next property ആണ് run property. So among the runs of ones and zeros in each period of maximum length sequence, one half of the run are the length 1 and fourth are the length 2 and eighth are the length 3 and so on. So അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം. കാരണം റൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ one run of ones of length m ആയിരിക്കും. അതായത് വൺ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബോക്സിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു സബ്സീക്വൻസ് ആണ്, വണ്ണിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഫോളോ റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺ റൺ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് എം ആയിരിക്കും. കാരണം ഹിയർ നമുക്ക് പി എൻ സീക്വൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is our sequence ആണ്. സോ ഹിയർ 0 0 1 1 1 0 1. സോ ഇതിന്റെ കേസിൽ വൺ റൺ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് എം ഉണ്ടാവും. അതായത് റൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മളൊരു പി എൻ സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ m = 3ന്റെ കേസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പി എൻ സീക്വൻസ്, മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ്. സോ ഹിയർ വൺ റൺ ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു m. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ m എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ 3 ആണ്. സോ അതിൽ ഒരു റണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m ആയിരിക്കും, അതായത് 3 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ നമുക്ക് കാണാം 0 0 അതിന്റെ ലെങ്ത് 2 ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു റൺ ആണ് 1 1 1, അതിന്റെ ലെങ്ത് 3 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ 3 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ വൺ റൺ ഓഫ് വൺസ് ഓഫ് ലെങ്ത് m ആയിരിക്കും. കാരണം വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈനറി ബിറ്റ് 1 ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ബൈനറി ബിറ്റ് 1ന്റെ ഒരു റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് 3 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ m ആയിരിക്കും. ഹിയർ our assumption m = 3 ആണ്, സിൻസ് വി ആർ യൂസിങ് 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. സോ ഒരു റൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റൺ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് m ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, സിൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് 3 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ റൺ ഓഫ് 0 ഓഫ് ലെങ്ത് m-1 ഉണ്ടാവും. അതൊരു മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. ഒരു റൺ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ റൺ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് m ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വൺ റൺ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് m-1 ഉണ്ടാവും. m ഇവിടെ 3 ആണ്, അപ്പൊ 3 - 1 എന്താ 2 ആണ്. സോ സീറോസിന്റെ ഒരു റൺ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആയിരിക്കും. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ഒരു ബോക്സിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീറോസ് ഉള്ള ഒരു റൺ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, സിൻസ് വി ഹാവ് 2 ബിറ്റ്സ്. സോ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ റൺ പ്രോപ്പർട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റൺ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് m-1 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൺ ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഓഫ് ലെങ്ത് m-2. m എത്ര 3 ആണ്, 3 - 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. സോ ദർ വിൽ ബി 1 വൺസ് ആൻഡ് 1 സീറോ ലെങ്ത്. അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ലെങ്ത് അല്ല, വൺസും സീറോസും ഓഫ് ലെങ്ത് 1 ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ തേർഡ് കാണിച്ചത്, അതായത് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് 1 ഉണ്ടാവും, ഒരു 0 ഉണ്ടാവും. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 0 ഒറ്റ ബിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് 1 ആണ്. ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 1, അതും ഒരു ബിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് 1 ആണ്. സോ this 3 property satisfied, and these 3 conditions satisfied in run property. So in run property പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പി എൻ സീക്വൻസ് മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് m = 3 ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പി എൻ സീക്വൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു റൺ ഉണ്ടാവും. ആ റണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു റൺ ഉണ്ടാവും ഓഫ് 1, അതായത് വൺസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 1ന്റെ ഒരു റൺ ഉണ്ടാവും. ആ റണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് m ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ച ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്. ഈ മിഡിൽ കാണിച്ച 1 1 1 ഉള്ളത് അതാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ റൺ ഉണ്ടോ ഓഫ് സീറോസ്, ആൻഡ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m-1 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്, അപ്പൊ 3 - 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2. പിന്നെ വേറൊരു റൺ ഉണ്ടോ 1ന്റെയും 0ന്റെയും വേറൊരു റൺ ഉണ്ടോ, അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m-2 ആണ്. ഇവിടെ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്, 3 - 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ആണ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ച മൂന്നാമത്തത്. സോ ഈ റൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ബേസിക്കലി ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ റൺസ് ഓഫ് 1ഉം റൺസ് ഓഫ് സീറോസും നോക്കുക, അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ നോക്കുക. റൺസ് ഓഫ് 1ന്റെ ലെങ്ത് ഫസ്റ്റ് m ആയിരിക്കും. റൺസ് ഓഫ് 0ന്റെ കേസിൽ ലെങ്ത് m-1 ആയിരിക്കും. റൺസ് ഓഫ് 1 and 0ന്റെ കേസിൽ ലെങ്ത് m-2 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ m = 3ന്റെ കേസിലാണ്. ഇനി മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 runs of 1s and 2 runs of 0 for length m = m-4. അതായത് നമ്മളിപ്പം m = 3 വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 3. ഇനി മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
2 runs of ones and 2 runs of zeros for length m equal to or length m minus 4. So the total number of run in a total number of run is m plus 1 by 2. This is the total number of run, that is flip flop in the plus 1 divided by 2. So this is the run property. We will PN sequence run 1 length m runs of zeros length m minus 1 and runs of ones and zeros of length m minus 2 ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ഇത് m equal to 3 അല്ലാണ്ട് 3 കൂടുതലാണെങ്കിലും runs of 2 runs of ones and 2 runs of zeros of length m minus 4 ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ്, ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ കാണാം. അതായത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് മുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള. അതായത് ഇപ്പം പി എൻ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ റൺസ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് m ആണ്. സോ റൺസ് ഓഫ് m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി 3 നമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് റൺസ് ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ലെങ്ത് m minus 1 ആണ്. സോ m minus 1 by 2. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 സീറോസ് കാണാം. ആൻഡ് റൺസ് ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് m minus 2 ആണ്. സോ m minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 minus 2 അവിടെ 1 ആണ്. So here we can see one single zero and single 1. So this is the run property. Next property ആണ് correlation property. Correlation property എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ basically auto correlation ആണ് consider ചെയ്യുന്നത്. So the auto correlation function of this maximum length sequence is periodic and binary values ആണ്. Auto correlation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's periodic and binary ആണ്, binary values ആണ്. So auto correlation equation പറയുകയാണെങ്കിൽ RC of tau എന്ന് പറയുന്നത് is equal to 1 if ln അല്ലെങ്കിൽ k is equal to ln ന്റെ കേസിൽ, and RC of n എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 by n ln ആണ്, അല്ലെ minus 1 by n ആണ് in the case of k not equal to ln, where l എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റീജർ ആണ്. സോ അത് പറയാം. നമ്മൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ RC of k ആണ്. ഇവിടെ k റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിലേ ആണ്. RC of k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 by n into number of agreements minus number of disagreements. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. നമുക്ക് RC of tau എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു either 1 or minus 1 by n. either 1 or minus 1 by n. അതായത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, RC of k എന്നല്ലെങ്കിൽ RC of tau എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് 2 values, either 1 or minus 1 by n. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ k ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കാം. k ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് അവർ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 0 0 1 1 1 0 1. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ, നമ്മൾ k ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ ഡിലേഡ് സീക്വൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസും ഡിലേഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഇവിടെ 0 ഡിലേ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് k ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദ ഡിലേഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് 0 0 1 1 1 0 1. സോ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് ആണ് ഇത്. We are performing auto correlation with respect to delayed sequence. Since here we are assuming k equal to 0, that is delay equal to 0, our delayed sequence will be same as that of original sequence. So ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 0 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്, ആൻഡ് 1 1 1 1. ഇവിടെ ഈ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഇല്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ്. Here also 0 0, that is agreement. 1 1 agreement, 1 1 agreement, 1 1 agreement, 0 0 1 1. So here we have agreement equal to 7. അതായത് എല്ലാം എഗ്രിമെന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here it is 7. So RC of 0, that is k equal to 0 ആണ്. That is nothing but 1 by 7. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്, since we have 7 bits. So and disagreements ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. So 1 by 7 into 7 minus 0, that is 1. നമുക്കപ്പം RC of 0ന്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിലേ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് k equal to 1 അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം,
നമ്മൾ എടുത്ത ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് 001101 ആണ്. നമ്മളൊരു 1 ബിറ്റ് ഡിലേ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് 1 വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം ഹിയർ ഓർ ദിസ് 1 വിൽ ഗോ ഹിയർ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡിലേ ഉള്ള സമയത്ത് അവർ വാല്യൂസ് ന്യൂ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1001110 ആയി. അതായത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും, ബാക്കിയൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. സോ ഇനി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്, ഈ രണ്ട് ഒറിജിനലും സീക്വൻസും ഡിലേഡ് സീക്വൻസും കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 01 അവിടെ ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 00 സെയിം, ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റും ഇല്ല, എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് 10 ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഡി, റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഡി. ആൻഡ് 11 എഗ്രിമെന്റ് ആണ്, നോ പ്രോബ്ലം. 11 എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് 01 ദർ ഇസ് അഗെയിൻ വൺ ഡിസഗ്രിമെന്റ്. സോറി, ഹിയർ ഡി ആണ്, ഇവിടെ 01 ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് 10 ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എ അല്ല ഡി ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ എത്ര ഡിസഗ്രിമെന്റ് കിട്ടി? 4 ഡിസഗ്രിമെന്റും 3 എഗ്രിമെന്റും കിട്ടി. ഏതോ ഒരു കേസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു എ വേണം. ഡി എ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ 11 എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് 11 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. 11 അഗെയിൻ എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. 01 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസഗ്രിമെന്റ് ആണ്. സോ ആർ സി ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ആർ സി ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1/7 ഇൻറ്റു എഗ്രിമെന്റ് 3 ഡിസഗ്രിമെന്റ് 4. അപ്പൊ 3 - 4, സോ -1/7. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആർ സി ഓഫ് 0 1ഉം ആർ സി ഓഫ് 1 -1/7. സോ നമ്മുടെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ആർ സി ഓഫ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് 2 വാല്യൂസ്, ഐദർ 1 ഓർ -1/n. അതാണ് ഈ പാർട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസിൽ 1ഉം, അതായത് പീരിയോഡിക് ആയിരിക്കും. ഡിലേ ഉള്ള കേസിൽ വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഇസ് -1/7. ഹിയർ ഇഫ് k ഈക്വൽ ടു ln ആണെങ്കിൽ it can take values 1. If k is not equal to ln, then it lies in the period, that is -1/7. That is either it can take 1 or -1/n. That is autocorrelation function. RC of tau എന്ന് പറയുന്നത് it can take 1, either value can be 1 or -1/n. That is either value can be 1 or -1/7. So similarly, ആർ സി ഓഫ് 2 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഡിലേ 2 എടുക്കുവാണെങ്കിലും, ആർ സി ഓഫ് 3 എടുക്കുവാണെങ്കിലും, ആർ സി ഓഫ് 4 എടുക്കുവാണെങ്കിലും, 5 എടുക്കുവാണെങ്കിലും, 6 up to 6 the values will be -1/7. നമ്മളിപ്പോ ഇതേപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂ -1/7 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആർജം 7 എടുക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദ വാല്യൂ 1 റിപ്പീറ്റ്. സോ ആർ സി ഓഫ് 8 അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സൈക്ലിക് ഓർഡറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ആർ സി ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഫോർ കെ ഈക്വൽ ടു ln, l is an integer, and n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീരീഡ് ആണ്, which is equal to 7, and it can take -1/n when k not equal to ln. This is the correlation property. So correlation property we are considering 1/n into number of agreement minus number of disagreement. So here we are taking our original sequence and delayed sequence. Considering the agreement and disagreement, we get our value. When there is no delay, its value is equal to 1. And when there is a delay, its value become -1/7. It can take 2 values, either 1 and -1/7.